हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। इस इतवार के दिन सुबह के वक्त में हालेलुया परमेश्वर की हम स्तुति करते, हम आराधना करते। हालेलुया। काफी समय के बाद फिर से हालेलुया फेसबुक लाइव के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने के लिए प्रभु अनुग्रह दिया। प्रभु का धन्यवाद करें। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तेरी महिमा होने पर, तेरी महिमा होने पर, तेरी महिमा यीशु की महिमा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, हम आराधना करेंगे। हालेलुया। वही महान है, आराधना का योग्य परमेश्वर। हालेलुया। एक महत्व परमेश्वर। हालेलुया। सारे महिमा के, सारे आदर के योग्य। ओ रिमाला शमना रगत हगर रगत लगत गने तेरी हम दरा दरा रगत सौड़ी। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्जनहार परमेश्वर। हालेलुया। सृष्टिकर्ता परमेश्वर। वो आराधना का योग्य, वो महिमा का योग्य, सारे आदर का योग्य परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रभु की आराधना करते हैं, यीशु के नाम को उठाते हैं पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में। हालेलुया। आत्मा और सच्चाई में परमेश्वर की हालेलुया आराधना हम करते हैं। हालेलुया। हम मिलकर हम प्रार्थना करेंगे आज की हालेलुया आराधना सभा को, ऑनलाइन आराधना सभा को प्रार्थना के द्वारा हालेलुया हम आरंभ करते हैं। हालेलुया। आए मिलकर हम प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। स्वर्गीय पिता परमेश्वर पिता माँ का धन्यवाद करते परमेश्वर। सुंदर सुबह के वक्त के लिए हम धन्यवाद करते। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया। पिछले हालेलुया 4 महीना, एक साल की 4 महीना हमें बीत कर गया। हालेलुया। 4 महीना पूरा दौर से हमें संभाला। हालेलुया। नया महीना में प्रवेश होने के लिए दुनिया ने कर दिया। हम धन्यवाद करते। हालेलुया। प्रभु जी इस महीने की पहली इतवार के दिन ऑनलाइन के द्वारा परमेश्वर हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। परिवार के साथ जो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आज सारे प्रिय लोगों के साथ तेरी महिमा करने के लिए हमें सहायता मदद कर। हालेलुया। आरंभ से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा में अगुवाई कर। हालेलुया। गीत गाने के लिए, आराधना करने के लिए, आत्मा और सच्चाई में तेरी महिमा करने के लिए, वचन की सेवा करने के लिए, वचन सुनने के लिए, ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। यीशु के नाम से छुटकारा और चंगाई सारा जो हो हालेलुया तेरी महिमा होने के लिए हम प्रार्थना करते। हालेलुया। इसलिए अंत तक पवित्र आत्मा हमारी सहायता मदद कर। हालेलुया। जितने लोग हालेलुया जुड़ना चाहते हर एक को तो लेकर आइए परमेश्वर, आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। जितने आराधना सभाएं आज सुबह से लेकर हालेलुया भिन्न भिन्न क्षेत्रों में चल रहा है, हर एक आराधना सभाओं को हालेलुया आपके हाथों में हम सौंप दे। हर एक प्रभु के दासों को हालेलुया के सारे जनों को हम आपके हाथों में हम समर्पण करते हैं। तो पवित्र आत्मा तो अगुवाई कर, नियंत्रण आप ले, सारी आदत महिमा जलाल हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनो, ग्रहण करो स्वर्गीय पिता। आमीन 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 आमीन। अब हम गीतों को गाकर परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। हालेलुया। मिलकर हम गाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, इतना छोटा सा मौका हमें मेरे परिवार को मिला है लाइव के दौरान आप सबके साथ आराधना स्तुति करने का मौका जो प्रभु ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है, उसका मैं धन्यवाद करती हूँ। आए हम कुछ समय आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। जितने भी लोग लाइव में जुड़े हैं, आप लोग भी हमारे साथ आराधना कीजिए और प्रभु की महिमा कीजिए। आराधना हम करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं।
हम उठाते हैं सारा दर, हम तुझको देते हैं और हम कहते हैं पूरे कहते हैं और हम कहते हैं प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। हालेलुया हालेलुया, प्रभु की महिमा हो, प्रभु की महिमा हो। तेरे भवन में हम आदर के साथ आते हैं खुदा, तेरे भवन में हम आदर के साथ आते हैं खुदा। तू धन्य है खुदा, तेरे हर एक उपकारों को हम तेरा धन्यवाद करते। तूने कितने उपकारों को किया है सर खुदा, इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरे भवन में हम आदर के साथ आते हैं, इस भवन में हम तेरे आदर के साथ आते हैं, तेरे सारे आदर और महिमा देते हैं तुझे। घुटने टिका के आदर और महिमा तुझे हम देते हैं खुदा। तेरा धन्यवाद करते खुदा, धन्यवाद करते। आराधना कीजिए, लाइव में बैठे हुए लोगों आराधना कीजिए, चुप ना रहिए। अपने घरों में बैठे हैं कि घर में बैठ के अगर लाइव देख रहे हो आप तो आराधना कीजिए हमारे साथ, प्रभु की महिमा कीजिए। प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े काम करने जा रहा है। मैं घर में बोलना चाहती हूँ हालेलुया हालेलुया। रिबारा शंकरा रे रिखारा शुक्ना बैठे हैं, आराधना में बैठिए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। हालेलुया हालेलुया, आमेन 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 आमेन, हालेलुया। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार, तू राजाधिराज है प्रभु। तुझसे है जमीन, तुझसे आसमान, जग का तू मालिक प्रभु। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। करते हैं सजदा, इबादत हो तेरी सदा। हजारों जुबानें गा
राज में ऊंच नीच का ना कोई वजूद, तेरे राज में हर किसी का है स्वागत यहाँ। तेरे राज में तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। तेरी रहमत में ही तू लेता है सबको करीब। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। शाहों का शाह तू खुदा, तेरा ना कोई मुकाबला, तेरा ही तख्त रहे सबसे ऊंचा। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। हजारों जुबानें गाए तेरा ही नाम दोहराए, यीशु तू पवित्र है। यीशु तू पवित्र है। Oh, thank you, Father. हजारों जुबानें तू गाता है, हजारों जुबानें गाने पाए, यीशु तू पवित्र 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 है खुदा। तेरा धन्यवाद हो प्रभु। आमीन। तू देखता नहीं है कौन नीच है कौन ऊंचा है, तू देखता नहीं कौन बड़ा है कौन छोटा है, तू देखता नहीं है कौन अमीर है कौन गरीब है, तू सबको एक ही तुल्य मानता है खुदा। इसलिए तेरा हम धन्यवाद कर, जैसे गीत में लिखा है ऊंच नीच का ना कोई वजूद है तेरे राज्य में खुदा। तू हमारे राज्य का खुदा है खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, तूने अब तक हमें संभाला, आगे भी संभाल खुदा। हमारे हर एक आने जाने में हमारे साथ रहे प्रभु जी। धन्यवाद करते रे बरद शंकरा दरा दरा रे अधुरा बरद शेखरा दरा बरा। ओ थैंक यू फादर रे बरद रे अधुरा बरद शंकरा रे खरा दरा रे बरा बरा शेखरा दरा। भाई हम कुछ समय और प्रभु की आराधना करेंगे, अभी हम एक मलयालम गाना गाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ, ആരാധിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം, ആരാധിക്കുമ്പോൾ വിടുതൽ, ആരാധിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം. ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ സമാധാന സന്തോഷം ദാനമായി നാഥൻ നൽകിയിടും. ദേഹം ദേഹി ആത്മാവിൽ സമാധാന സന്തോഷം ദാനമായി നാഥൻ
അവൻ നൽകിയിടും. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം, വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പീൻ കണ്ടെത്തും. യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പീൻ കണ്ടെത്തും. മുട്ടുവീൻ തുറക്കും സ്വർഗത്തിൻ കലവറ, പ്രാപിക്കാം എത്രയോ നന്മകൾ. മുട്ടുവീൻ തുറക്കും സ്വർഗത്തിൻ കലവറ, പ്രാപിക്കാം എത്രയോ നന്മകൾ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം, വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന, ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഫലിക്കും രോഗിക്കും സൗഖ്യമായി. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന, ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഫലിക്കും രോഗിക്കും സൗഖ്യമായി. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. ആമേൻ. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പീൻ കണ്ടെത്തും. യാചിപ്പീൻ എന്നാൽ ലഭിക്കും, അന്വേഷിപ്പീൻ കണ്ടെത്തും. മുട്ടുവീൻ തുറക്കും സ്വർഗത്തിൻ കലവറ, പ്രാപിക്കാം എത്രയോ നന്മകൾ. മുട്ടുവീൻ തുറക്കും സ്വർഗത്തിൻ കലവറ, പ്രാപിക്കാം എത്രയോ നന്മകൾ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം, വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. മടുത്തു പോകാതെ പ്രാർത്ഥിക്കാം, വിശ്വാസത്തോടെ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന, ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഫലിക്കും രോഗിക്കും സൗഖ്യമായി. നീതിമാന്റെ പ്രാർത്ഥന, ശ്രദ്ധയുള്ള പ്രാർത്ഥന, ഫലിക്കും രോഗിക്കും സൗഖ്യമായി. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. ഹല്ലേലൂയ. പ്രാർത്ഥിക്കാം ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്തനെ, നല്ലവൻ അവൻ വല്ലഭൻ. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം, വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം, വിടുതൽ എന്നും പ്രാപിക്കാം. വിടുതൽ
യേശുവിന് മഹത്വം, യേശുവിന് മഹത്വം, യേശുവിന് മഹത്വം. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. പാട്ടുകൾ പാടി കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തല്ലോ. എല്ലാ നന്മകളെയും ഓർത്ത് നമുക്ക് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയട്ടെ. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ, ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങൾ, ഹല്ലേലൂയ. പകൽ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, കർത്താവിന് സകല മഹത്വവും പുകഴ്ചയും വർദ്ധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ഹല്ലേലൂയ, നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചെയ്ത ഉപകാരങ്ങൾ വർണ്ണിപ്പാൻ, ഹല്ലേലൂയ, നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പോരാ. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തെ അളക്കുവാൻ നമുക്ക് ആർക്കും കഴിയയില്ല. അളവില്ലാത്ത സ്നേഹത്താൽ, ഹല്ലേലൂയ, തന്റെ പ്രാണൻ നൽകിക്കൊണ്ട് അവസാനതുള്ളി രക്തം വരെ ഊറ്റിത്തന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രകടിപ്പിച്ച ആ നിത്യ സ്നേഹം, ഹല്ലേലൂയ. ആ സ്നേഹം ഓർക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, എങ്ങനെ ആരാധിക്കാതിരിക്കും, എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും? ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ. വചനം പറയുന്നു, ദുഷ്ടൻ നമ്മെ വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ തള്ളി, എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ താങ്ങി. ദാവീദ് പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം ശത്രുവായവൻ തള്ളി, എങ്കിലും യഹോവ എന്നെ താങ്ങി. അതേ പ്രിയരേ, ഇന്ന് പകൽ നമ്മളായിരിക്കുന്നത്, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ്. ദൈവം നമ്മെ താങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നാം നിൽക്കുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ കഴിവോ മിടുക്കോ സാമർഥ്യമോ ബുദ്ധിയോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ അറിവോ ഒന്നുമല്ല. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന്റെ സ്നേഹമല്ലേ, ദൈവത്തിന്റെ മഹാകരുണ, ദൈവത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, വിശ്വസ്തത, ഹല്ലേലൂയ. അതോർക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ സ്തുതിക്കാതിരിക്കും, എങ്ങനെ ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്താതിരിക്കും, എങ്ങനെ സ്തോത്രം പറയാതിരിക്കും? ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ, ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, ഭൂലോകമെമ്പാടുമുള്ള ദൈവമക്കൾ ആരാധിക്കുമ്പോൾ അവരോട് ചേർന്ന് നമുക്കും ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം. ദൈവത്തോട് നമുക്ക് ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതുവരെ നടത്തിയ ദൈവം, ഹല്ലേലൂയ, ഇതുവരെ ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ദൈവം, മുന്നോട്ട് പിന്നെയും നടത്തുവാൻ അവിടുന്ന് സർവശക്തനാണ്. കർത്താവ് ചെയ്ത നന്മകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വവും പുകഴ്ചയും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ നടക്കുന്ന എല്ലാ ശുശ്രൂഷകളും, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, വചന ശുശ്രൂഷ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹമായി മാറുവാൻ, ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മളോട് സംസാരിപ്പാൻ, വചനം എന്നോട് ഇടപെടണമേ എന്നുള്ള പ്രാർത്ഥനയോടെ, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അനുഭവിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവം ഇടയാക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. കരുണയുള്ള കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. പാടുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി. ഹല്ലേലൂയ. കുടുംബമായി ഇന്ന് പകൽ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമ്പൂർണ്ണമായി താഴ്ത്തുന്ന ലൈവിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന, ഞങ്ങളോടൊപ്പം ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന, മേലാൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവേ. ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ. ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം വിഷയത്തിന്മേൽ ഭാരപ്പെടുന്നുവോ, ആത്മികമായി ശാരീരിക മാനസിക ഭൗതിക സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലൊക്കെ ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കർത്താവേ, അതിന്മേൽ ഇന്ന് പകൽ ഹല്ലേലൂയ വിടുതലിന്റെ കരം അയക്കണമേ. തക്കസമയത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ കരം വെളിപ്പെടുവാനിടയാക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലകളിലൊക്കെ അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ചെയ്ത് ഞങ്ങളുടെ വഴി നടത്തി. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ കടന്നു വന്ന് അങ്ങേ ആരാധിപ്പാൻ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ തന്ന എല്ലാ സൗഭാഗ്യത്തിനുമായി സ്തോത്രം. ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ പൊന്നുകരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്ന കർത്താവേ, നടക്കുന്ന വചന ശുശ്രൂഷ അനുഗ്രഹിക്കും. വചനത്തിന്റെ വാതിലുകളെ കർത്താവ് തുറക്കണം. പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം. കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന്, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, രുചി വരുത്തിയതും കൃപയോട് കൂടിയതുമായ വാക്കുകൾ വായിൽ നിന്ന് വീഴുവാൻ അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. വിടുതലിന്റെ കരം നീട്ടണമേ കർത്താവേ. അവിടുന്ന് വചനം അയച്ച് വിടുവിക്കുന്ന ദൈവം, അവിടുന്ന് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ്. ഹല്ലേലൂയ. അവിടുന്ന് ഹല്ലേലൂയ കൽപ്പിച്ച് സൗഖ്യമാക്കുന്ന കർത്താവ്. ഇന്നും പ്രവർത്തിപ്പാൻ അങ്ങ് സർവശക്തനാകിയാൽ സ്തോത്രം. സകല കാര്യങ്ങളും അങ്ങയുടെ കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. പരിശുദ്ധാത്മാക്കളെ സഹായിക്കും, നിയന്ത്രിക്കും. അത്ഭുത മന്ത്രിയുടെ കരം ഞങ്ങളോട് കൂടെയിരിക്കും. പ്രാർത്ഥന കേട്ടതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം. യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ. ആമേൻ, 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 ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം.
ആമേൻ. കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. ദൈവത്തിന്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ തിരുനാമത്തിന് ഇന്ന് പകൽ മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപ അനുഭവിച്ച് രുചിച്ചറിഞ്ഞ് മുന്നേറുവാൻ തക്കവണ്ണം പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഹല്ലേലൂയ ദൈവത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയെയും ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മഹത്വം കരയേറ്റിക്കൊണ്ട് മുന്നേറുവാൻ സ്വർഗം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരിക്കൽ കൂടി അനുഭവിപ്പാൻ ദൈവമിടയാക്കട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. വിവിധയിടങ്ങളിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവജനത്തോടും ദൈവമക്കളോടും ഒരുമിച്ച് നമുക്കും ഓൺലൈനിൽ കടന്നു വന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ ദൈവം സഹായിച്ചല്ലോ. ആമീൻ. ഹല്ലേലൂയ. അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇന്ന് ഹല്ലേലൂയ ഞായറാഴ്ച പകൽ അനേകർക്ക് ആരാധിപ്പാൻ കഴിയാതെ, കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ കഴിയാതെ, സഭായോഗം നടത്തുവാൻ കഴിയാതെ ഒക്കെ ഭാരപ്പെടുന്ന അനേക സ്ഥലങ്ങളുണ്ട്. നോർത്ത് ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗങ്ങളിലും ആമേൻ വലിയ പ്രതികൂലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ദൈവസഭ, ദൈവമക്കൾ, ദൈവദാസന്മാരൊക്കെ കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആമേൻ. അതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആമേൻ അവരെല്ലാം ഓർത്ത് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ആമേൻ ആരാധനാ സ്വാതന്ത്ര്യം ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം, ശത്രു വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അനേകരെ തള്ളിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അനേകർ പിന്മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അനേകർ കർത്താവിങ്കിൽ വിശ്വാസത്താൽ മുന്നേറുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, വചനത്തിൽ നിലനിൽക്കുവാൻ, ഹല്ലേലൂയ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് സഭകൾ തോറും സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവദാസൻ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം, അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ കടന്ന് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നാണ് ഹല്ലേലൂയ ആദിമ നൂറ്റാണ്ടിൽ അപ്പോസ്തലന്മാർ ദൈവസഭയെ പഠിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നും ആ വചനത്തിന് മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. എന്നാൽ അനേകരുടെ പഠിപ്പിക്കലുകൾക്ക് വ്യത്യാസം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ മോഹങ്ങളിലേക്ക്, ഈ ലോകത്തിന്റെ ഹല്ലേലൂയ ചായ്വുകളിലേക്ക് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ജനത്തെ വഴിതിരിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെതായിരിക്കുന്ന പ്രവണതകളിലേക്ക് ഹല്ലേലൂയ വചനത്തെ വ്യതിചലിപ്പിച്ച് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ദുരുപദേശങ്ങൾ കടത്തിവിട്ട് ദൈവജനത്തെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ആയിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് വ്യക്തമായും തിട്ടമായും വചനത്തിലൂടെ ഇടപെടേണ്ടതിന് ആമേൻ കേൾക്കുന്നത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ, ആമേൻ കേട്ടത് അധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊള്ളുവാൻ ഇടയാകേണ്ടതിന് ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ ഒരുവൻ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിലും അതിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, അതിൽ നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്നെത്താൻ ചതിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പോസ്തലനായ യാക്കോബ് പറയുന്നു. എന്നാൽ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങനെ താൻ ചതിക്കാതെ ആമേൻ കേട്ടതധികം ശ്രദ്ധയോടെ കരുതിക്കൊണ്ട് ആ വചനം നിലനിന്ന് വർദ്ധിച്ചു വരുവാൻ, ദൈവരാജ്യത്തിന് പ്രയോജനമുള്ളവരായി, ദൈവസഭയ്ക്ക് മുതൽക്കൂട്ടായി ആത്മിക വർധനവ് പ്രാപിച്ച് നിത്യതയിൽ എടുക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹല്ലേലൂയ നമ്മെ കർത്താവ് യോഗ്യരാക്കേണ്ടതിന് ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവ് അതിനായി നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. സ്തോത്രം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കിടക്കാം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം അതിന്റെ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ചില കാര്യങ്ങൾ ദൈവമക്കളുമായി ഞാൻ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു, അവൻ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിറവിയിൽ കുരുടനായൊരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനോട്, റബ്ബി, ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആർ പാപം ചെയ്തു, ഇവനോ ഇവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അതിന് യേശു, അവനെങ്കിലും അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല, ദൈവപ്രവൃത്തി അവങ്കൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനത്രേ. എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകലുള്ള കാലത്തോളം നാം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാതെ രാത്രി വരുന്നു. ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ നിലത്ത് തുപ്പി തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി ചേർ അവന്റെ കണ്ണിന്മേൽ പുരട്ടി, നീ ചെന്ന് ശിലോഹാം കുളത്തിൽ കഴുകുക എന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു. ശിലോഹാം എന്നതിന് അയക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നർത്ഥം. അവൻ പോയി കഴുകി കണ്ണ് കാണുന്നവനായി മടങ്ങി വന്നു. സ്തോത്രം. ദൈവം നമ്മെ സൗഖ്യമാക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മീക, ഭൗതിക, ശാരീരിക, മാനസികമായ എല്ലാ മേഖലകളിലും കർത്താവ് നമുക്ക് സൗഖ്യം തരുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. സ്തോത്രം. ഇവിടെ 8-ാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് യെരൂശലേം നഗരത്തിൽ കടന്നുപോയി. തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് കൂടെയാണ് കടന്നുപോയത്. പക്ഷേ അവിടെ കടന്നു ചെന്നപ്പോൾ വലിയ പ്രതികൂലമാണ് തനിക്ക് നേരിടേണ്ടതായി വന്നത്. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന യഹൂദന്മാർ, പരീശന്മാർ, ശാസ്ത്രിമാരൊക്കെ യേശുവിനെ കല്ലെറിയുവാൻ കല്ലെടുത്തുകൊണ്ട് അവനെ ഹല്ലേലൂയ ഉപദ്രവിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികൾ ഒരുക്കിയപ്പോൾ കർത്താവ് അവരുടെ ഇടയിൽ കൂടെ പട്ടണത്തിന് പുറത്തു വന്നു.
പട്ടണത്തിന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സ്തോത്രം അവിടെ കണ്ട ഒരു കാഴ്ച, അവിടെ നടന്നൊരു സംഭവത്തെ കുറിച്ചാണ് 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പ്രാരംഭ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു. അധ്യായം മുഴുവനും ആ വിഷയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വളരെ വിശദീകരിച്ച് അവിടെ അപ്പോസ്തലനായ യോഹന്നാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് മഹത്വം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്, ഹല്ലേലൂയ. യേശു അവിടെ നിന്ന് കടന്നു പോകുമ്പോൾ പിറവിയിൽ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യനെ കണ്ടു. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ അവസ്ഥകൾ, നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഹല്ലേലൂയ ഭൂതകാലമായിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ സകലതും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ്. നമ്മെക്കുറിച്ച് സകലതും അറിയുന്ന, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള സകല കാര്യങ്ങളും വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരുവൻ, അതാണ് കർത്താവായ യേശു. സ്തോത്രം. വചനം പറയുന്നു, അവൻ സ്വർഗത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങളെ അറിയുന്നു. ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങളെ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. ഹൃദയത്തിന്റെ നിരൂപണങ്ങൾ, നാം എന്താണ് ചിന്തിക്കുന്നത്, നാം പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് നാം സ്വരുക്കൂട്ടിയിരിക്കുന്ന ഹല്ലേലൂയ ആ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നാം ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ അറിയുന്ന ഒരു ദൈവം. അതാണ് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ സേവിക്കുന്ന, പ്രസംഗിക്കുന്ന എന്റെ കർത്താവ്. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവർക്ക് പലതും അറിയില്ല. ഇവിടുത്തെ സംഭവം നമ്മൾ വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. യേശു ആ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന്, യെരൂശലേം പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ കണ്ട കാര്യം എന്താണ്? ഒരു പിറവിയിൽ കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടത്. അപ്പൊ ശിഷ്യന്മാർ ചോദിച്ചത്, ഗുരു, ഇവൻ കുരുടനായി പിറക്കത്തക്കവണ്ണം ആരാണ് പാപം ചെയ്തത്? ആരുടെയെങ്കിലും പാപം നിമിത്തമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ കുരുടനായി ജനിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെയൊക്കെ അനുമാനങ്ങൾ. സ്തോത്രം. ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് ഞാൻ പറയാം, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന മേഖലകൾ, നിങ്ങളായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ, സാഹചര്യം കടഭാരം കൊണ്ടായിരിക്കാം, ശാരീരിക ക്ലേശം കൊണ്ടായിരിക്കാം, മാനസികമായ സംഘർഷങ്ങളെ കൊണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒറ്റപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായിരിക്കാം. ആരും സഹായിക്കുവാനോ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുവാനോ കഴിയാത്തതായ ഒരു മേഖലയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിലായിരിക്കാം ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈ വചനം നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. ഈ വചനം നിങ്ങൾക്കുള്ളത്. കൂടെ നടക്കുന്നവർ ചോദിക്കുന്നു, ഈ വ്യക്തി ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാൻ കാരണം എന്ത്? ആരുടെയൊക്കെയോ മുൻകാല പാപങ്ങൾ, പൂർവന്മാരുടെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ബന്ധുമിത്രാദികളുടെ, സഹോദരങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരുടെ ഒക്കെ പാപങ്ങൾ നിമിത്തമായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ നിന്ന് കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഇവരാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തത് കൊണ്ടല്ല, അവനെങ്കിലും അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരെങ്കിലും പാപം ചെയ്തിട്ടല്ല, ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി അവനിൽ വെളിപ്പെടണം. പ്രിയരെ, നീ ആയിരിക്കുന്ന മണ്ഡലം, നീ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം, ഏതെങ്കിലും രോഗത്താൽ ഭാരപ്പെട്ട് വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നവർ ചിലപ്പോൾ ഇന്ന് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകാം. സാമ്പത്തികമായ ഞെരുക്കത്തിൽ, കടഭാരത്തിൽ എങ്ങനെ ഇതിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തു വരുമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ഭാരപ്പെടുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടാകാം. അല്ലെങ്കിൽ മാനസികമായ ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിന്റെ മധ്യത്തിൽ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളിൽ അകപ്പെട്ട് വലിയ ഡിപ്രഷനിലായി ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ അനുഭവത്തിലൂടെ കടന്നുപോയി, ഹല്ലേലൂയ, അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, നീ ആയിരിക്കുന്ന പരിതസ്ഥിതി, നീ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യം, ഹല്ലേലൂയ, അത് ആരും ദൈവം അറിയാതെയല്ല, അത് അതിൽ കൂടെ ദൈവത്തിനൊരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുത്തുവാനുണ്ട്. സ്തോത്രം. വേദപുസ്തകം മുഴുവനും നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ, ഉൽപ്പത്തി മുതൽ വെളിപ്പാട് വരെയുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ചെയ്ത പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓരോ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളെയും കുറിച്ച് നാം വ്യക്തമായി പഠിച്ചാൽ
ഏതെല്ലാം പ്രതിസന്ധികളിൽ തന്റെ ജനം അകപ്പെട്ടു, ഏതെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങളിൽ അവർ ഒരു രക്ഷയുമില്ല, ഒരു വഴിയുമില്ല, മുന്നോട്ട് ഒരു സാഹചര്യവുമില്ല മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ എന്ന് ഭാരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ അകപ്പെട്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ വഴികളും അടഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ, മുമ്പിൽ ഇരുട്ട് പോലുള്ള അവസ്ഥകൾ കാണുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മരുഭൂമിയുടെ ആയിരിക്കുന്ന മധ്യത്തിൽ, ഹല്ലേലൂയ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒറ്റപ്പെടലിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആരും എന്നെ സഹായിക്കുവാനില്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ, ഹല്ലേലൂയ, ഇന്ന് പകൽ ആ വചനം നിങ്ങളോട് പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, നീ ആയിരിക്കുന്നത് മേഖലകൾ ദൈവത്തിന്റെ വലിയ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാനത്രേ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന്റെ വലിയൊരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം. ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മിസ്രൈമിന്റെ മധ്യത്തിൽ അവർ കടന്നു ചെന്നത് 70 പേരായി കടന്നുപോയി. ദീർഘവർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ, മോശയുടെ കാലമായപ്പോൾ ജനം വർദ്ധിച്ചു, വലിയൊരു സമൂഹമായവർ മാറി. മിസ്രൈമിലുള്ള ജനത്തിനും അവിടുത്തെ ഭരണകർത്താക്കൾക്കും ഒരു പേടി സ്വപ്നമായി ദൈവത്തിന്റെ ജനം മാറി. ജനം വർദ്ധിക്കുന്നു. ദൈവജനത്തിന്റെ വർധനവ്, ദൈവജനത്തിൻ കൂടെ നടക്കുന്ന ദൈവപ്രവൃത്തികൾ ശത്രുവിന്റെ ഇരിക്കപ്പൊറുതി മുട്ടിക്കുന്നു, അവന്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ കുലുക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ട് മിസ്രൈമ്യ രാജാവ് ഫറവോൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഈ ജനത്തെ മുഴുവൻ ദുഃഖിപ്പിക്കുവാൻ, കഷ്ടപ്പെടുത്തുവാൻ, അവരെ ഹല്ലേലൂയ, അവരെ തല്ലുവാനും ഹല്ലേലൂയ ഉപദ്രവിക്കുവാനും തുടങ്ങി. അതുവരെ സുഖലോലുവരായി ജീവിച്ച ദൈവജനം പെട്ടെന്നൊരു സുപ്രഭാതത്തിൽ എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളും പ്രതികൂലമായി, തങ്ങൾക്ക് ആശ്രയമായിരുന്നു തങ്ങളുടെ സഹോദരൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു, തങ്ങളുടെ പിതാവ് നഷ്ടപ്പെട്ടു, തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി നിന്നിരുന്ന ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫറവോൻ മരിച്ചുപോയി. അവിടെ കാണുന്നു, പുറപ്പാട് പുസ്തകം 1-ാം അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു, ദൈവജനത്തെ, ഇസ്രായേൽ മക്കളെ അറിയാത്ത മറ്റൊരു ഫറവോൻ അവിടെ വന്നു. ദൈവജനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാത്ത ഒരു ഭരണകർത്താവ് ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ തീർച്ചയായും ദൈവജനത്തിന് പീഡയുണ്ട്, കഷ്ടതയുണ്ട്, പ്രതികൂലമുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ജനത്തിന് കടന്നു പോകേണ്ടതായി വരും. ഇസ്രായേൽ മക്കൾ ആ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവർ നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ഒരു വിടുതലിനു വേണ്ടി നിലവിളിക്കുവാൻ തുടങ്ങി. ഹല്ലേലൂയ. അവരുടെ കണ്ണുനീർ ദൈവം കാണുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. പുറപ്പാട് പുസ്തകം പ്രാരംഭ അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ മോശയെ ദൈവം വിളിക്കുന്നു. മോശയോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടു, ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ നിലവിളി കേട്ടു. ആകയാൽ നീ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് എന്റെ ജനത്തെ വിടുവിക്കുക. അനേകരെ വിടുവിക്കുവാനാണ് ദൈവം നമ്മെ ആക്കി വച്ചിരിക്കുന്നത്. അനേകരെ വിടുവിക്കുവാൻ, അനേകരെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കുവാൻ, ദൈവത്തിനു വേണ്ടി അനേകരെ നേടുവാൻ, അനേകരുടെ കണ്ണുനീർ കാണുവാൻ. ദൈവം കണ്ട കണ്ണുനീർ മോശെ നീയും കാണണം. നീ ഒളിച്ചു താമസിക്കേണ്ടുന്നവനല്ല. ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ സ്വർഗം കണ്ടെങ്കിൽ, സ്വർഗം വിളിച്ചവനോട് സ്വർഗം പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്റെ ജനത്തിന്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടു, ഞാൻ ഇന്ന സഹോദരന്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ടു, ഞാൻ ഇന്ന കുടുംബത്തിന്റെ നിലവിളി ഞാൻ കേൾക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നീ ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ ജനത്തെ, അല്ലെങ്കിൽ ആ കുടുംബത്തെ, ആ വ്യക്തിയെ നീ വിടുവിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശങ്ങളെ ഒന്ന് നോക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ കായിക ബലങ്ങളും എല്ലാ അഭ്യാസങ്ങളും പഠിച്ച് സുഖലോലുപനായി ജീവിക്കേണ്ടിയിരുന്ന മോശ 40-ാമത്തെ വയസ്സിൽ തനിക്ക് അർഹതപ്പെട്ടിരുന്ന സകലതും വിട്ട് ഒളിച്ചോടിപ്പോയി. 40 വർഷത്തെ ഹല്ലേലൂയ മരുഭൂമി യാത്രയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വനവാസത്തിൽ. ആമേൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതിനുശേഷം 80-ാമത്തെ വയസ്സ് ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ മോശ പറയുകയാണ്, എനിക്ക് വിക്കുണ്ട്, എന്റെ നാവ് തടിച്ചതാ, എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല.
തട്ടാമുട്ടികൾ പറഞ്ഞ് ഒഴിഞ്ഞു മാറുവാനുള്ളതല്ല ദൈവം വിളിച്ചത്. ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെ നീ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ വിളിയെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് സഭയ്ക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, നിങ്ങളുടെ വിളിയും, ഹല്ലേലൂയ, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കണം. സ്തോത്രം. വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കണം. വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും. നമ്മെക്കുറിച്ചൊരു വിളിയുണ്ട്. നമ്മെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ഒരു ഉദ്ദേശമുണ്ട്. ഇത് നാം തിരിച്ചറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് അനേകർക്ക് പറ്റിയിരിക്കുന്ന പരാജയം ആ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും മനസ്സിലാക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തെയും ദൈവത്തെയും ഹല്ലേലൂയ വിറ്റ് കാശാക്കുന്ന, വിറ്റ് പോക്കറ്റ് വീർപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക് ഹല്ലേലൂയ, ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഹല്ലേലൂയ, ആമേൻ, ഹല്ലേലൂയ, പന്നിയുടെ സ്വഭാവത്തിലേക്ക് ഇന്ന് ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഹല്ലേലൂയ മടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന പ്രിയരെ, നിങ്ങളോട് ആത്മാവ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലേക്ക്, ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരിക, മടങ്ങി വരിക, മടങ്ങി വരിക. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. അനേകരുടെ കണ്ണുനീർ, നിന്റെ കണ്ണുനീർ ഒരിക്കൽ ദൈവം കേട്ടതാ. നിന്റെ വ്യാലിലെ നിലവിളി ദൈവം ഒരിക്കൽ കേട്ട് നിന്നെ വിടുവിച്ചതാ. ആരൊക്കെയോ മുഖാന്തരം അല്ലേലോ നമ്മളൊക്കെ വിടുവിക്കപ്പെട്ടവരാ. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ച് പിന്നെയും നിർത്തിയിരിക്കുന്നത് അനേകരുടെ നിലവിളിയെ നീ കേൾക്കുവാനാ. ഞാനും നീയും അനേകരുടെ നിലവിളിയെ കേൾക്കണം. അനേകരുടെ കണ്ണുനീരിനെ ഹല്ലേലൂയ തുടയ്ക്കുവാൻ കർത്താവ് എന്റെ കണ്ണുനീർ തുടച്ചെങ്കിൽ എനിക്കും ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ട്. എന്റെ മുമ്പിൽ വരുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുവാൻ. അതാണ് യഥാർത്ഥമായ ദൈവസ്നേഹം. ഇവിടെ ഒരു വശത്ത് യെരൂശലേം നഗരത്തിൽ ദൈവജനം എന്ന് പറയുന്നവർ കല്ലെടുത്ത് യേശുവിനെ എറിയുവാൻ പദ്ധതികൾ ഒരുക്കുമ്പോൾ യേശു അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാ. അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാ. അങ്ങപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് യോഹന്നാൻ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത്. പിറവിയിൽ ജന്മന കുരുടനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് കുരുടനായി പോയി. ഈ ലോകം എന്തെന്ന് അവൻ അറിയില്ല. അവന്റെ മാതാപിതാക്കളെ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. അവന്റെ സഹോദരങ്ങളെ അവൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ഹല്ലേലൂയ. മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അവൻ അറിയില്ല. ആ ഒരു വ്യക്തിയെ കണ്ടിട്ട് യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവർ പറയുകയാണ്, ആരുടെയൊക്കെയോ പാപത്തിന്റെ ഫലമാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. സ്തോത്രം. നമ്മളെ കാണുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളിലുള്ളവരെ കണ്ടിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുമല്ലേ, അനേകരുടെ പാപത്തിന്റെ ഫലമാ, അവൻ ചെയ്ത കർമ്മമാ, അങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തടിതപ്പാൻ കഴിയുമല്ലേലൂയ്യ. എന്നാൽ കരയുന്നവന്റെ കണ്ണുനീർ കണ്ട് അവന്റെ കണ്ണുനീർ തുടയ്ക്കുന്നവരായി മാറണമെന്ന് ഇന്ന് ആത്മാവിൽ ഞാൻ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. അധവന ഹംധര വൈഡവാന ഹന്തൽ പ്രൗഢകര ഘടക പ്രൗഢി. കണ്ണുനീരിന്റെ നമ്മുടെ ദൈവം കണ്ണുനീരിനെ മറികടക്കുന്നവനല്ല. നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ്? നമ്മുടെ ദൈവം കണ്ണുനീരിനെ മറികടക്കുന്നവനെയല്ല. നീ കരയുന്നു എങ്കിൽ ആ കരച്ചിൽ കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലവിളിയുടെ ശബ്ദം കേട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഹല്ലേലൂയ സഖായിയേ പെട്ടെന്നിറങ്ങി വാ എന്ന് വിളിക്കുന്ന നാഥന്റെ മാധുര്യമേറിയ ഒരു സ്വരം നിലവിളിക്കുന്ന ബർത്തിമായിക്ക് വേണ്ടി ഹല്ലേലൂയ യേശു നിന്നു. അവർ പറയാണ്, അവനെ വിളിപ്പീൻ, അവനെ വിളിപ്പീൻ. ഹല്ലേലൂയ. കരയുന്നവനെ വിളിക്കൂ, ആ നിലവിളിക്കുന്നവനെ വിളിക്കൂ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് അവനോട് കാര്യമുണ്ട്, എനിക്ക് അവനെ വിടുവിപ്പാനുണ്ട്, എനിക്ക് അവനെ സൗഖ്യമാക്കുവാനുണ്ട്. ഉടവാല ഹംധര വൈഡവന ഹസ്തകര ധരപ്രൗഢി. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലകളിൽ വിടുവിച്ച, ഇന്നലകളിൽ നീ അനുഭവിച്ച നന്മകളെ മറക്കരുത്.
ഇന്നലകളിൽ ദൈവം നടത്തിയ വിധങ്ങളെ നീ മറക്കരുത്. കൂടെ നടക്കുന്നവർ പല കമന്റുകളും പറയും. ഹല്ലേലൂയ. ഈ കമന്റുകൾ അധികം പറയുന്നത് ഹല്ലേലൂയ കൂടെ നടക്കുന്നവരാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കൂടെ നടക്കുന്നവരാണ് അധികം കമന്റുകൾ പറയുന്നത്. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നവരാണ്, ശിഷ്യന്മാരാ കൂടുതൽ കമന്റുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. യേശു ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടിട്ട് അവിടെ നിന്നിട്ട് പറയുക, ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, അവനോ അവന്റെ അമ്മയപ്പന്മാരോ സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാപം ചെയ്ത നിമിത്തമല്ല, ഇവിടെ ദൈവത്തിന്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടണം. ഇവിടെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഈ കുരുടനായി പിറന്ന മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ, കരയുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, നിലവിളിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, മാനസികമായി ഭാരപ്പെടുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഞെരുങ്ങുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഇടുക്കത്തിൽ നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ, ഒരു വിശാലതയ്ക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് പകൽ പരിശുദ്ധാത്മ പറയുന്നു, ഒരു ദൈവ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടും. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്. സ്തോത്രം. എന്നിട്ട് കർത്താവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി, എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി. ഇന്ന് പകൽ നാം നമ്മളോട് തന്നെ ഒന്ന് ചോദിക്കണം, നമ്മെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അയച്ചിരിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണോ നാം ചെയ്യുന്നത്? കർത്താവിന് വേണ്ടി ആരെയെങ്കിലും നേടുവാൻ ഹല്ലേലൂയ നമുക്കിന്ന് കഴിയുന്നുണ്ടോ? സ്തോത്രം. നമ്മ വലിയ പ്രഭാഷകന്മാരൊന്നും ആയിരിക്കില്ല, നമ്മൾ വലിയ കൺവെൻഷനുകളിൽ ഒന്നും ഹല്ലേലൂയ പ്രസംഗിക്കുന്നവരായിരിക്കില്ല, ചിലപ്പോൾ നല്ലൊരു പാട്ട് പാടാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിവില്ലായിരിക്കാം, നല്ലപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ കഴിവില്ലായിരിക്കാം, ആളുകളൊക്കെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടാകാം, എങ്കിലും കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഹല്ലേലൂയ, നിന്നിൽ കൂടെ ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുവാനുണ്ട്. യേശുവിന് മഹത്വം, യേശുവിന് മഹത്വം. എന്താ കർത്താവ് എന്താ പറഞ്ഞത്? നാം എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി. യേശു പറയുകയാണ്, എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ഏതുദ്ദേശത്തോടെയാണ് എന്നെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചത്, ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. കൂടെ നടക്കുന്നവരെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല. തെരഞ്ഞെടുത്ത ശിഷ്യന്മാരെ, അപ്പസ്തോലന്മാരെന്ന് വിളിക്കപ്പെട്ട 12 പേരെയും രാവിലെ മുതൽ രാത്രി മുഴുവൻ 24 മണിക്കൂറും അവരെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയല്ല എന്റെ കർത്താവ് ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. അവസാനത്തോളം അവരെ സ്നേഹിച്ചു. അവരെ സ്നേഹിക്കുമ്പോഴും അവരെ ശാസിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവരെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന ഉപദേശങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അവർക്ക് ആഹാരം കൊടുത്തു. സ്തോത്രം. അവരോട് കൂടെ യാത്ര ചെയ്തു. കർത്താവ് ചെയ്ത ഓരോ അത്ഭുത പ്രവൃത്തികളും അവർ കണ്ടവരാണ്. പലപ്പോഴും അവർ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് ഇടറിപ്പോയി, പിന്മാറിപ്പോയി. സ്തോത്രം. വെളിപ്പാടുകൾ പറയുന്നവരുണ്ടായിരുന്നു. നീ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാകുന്നു എന്നുള്ള വെളിപ്പാട് പറഞ്ഞ പത്രോസ് അതിനകത്തുണ്ട്. പക്ഷേ യേശു താൻ പിടിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ യേശുവിനെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു. കൂടെ നടന്നവനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവരാണ് ചെയ്തത്. അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസ്തലനായ പത്രോസ് ലേഖനം എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കണമെന്ന്. ആ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കണം പ്രിയരെ. ദൈവം നാം ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടെയാ വിളിച്ചത്? രോഗസൗഖ്യങ്ങൾ പ്രാപിച്ച്, ഭൗതികമായ നന്മകൾ പ്രാപിച്ച്, വിദ്യാഭ്യാസം പ്രാപിച്ച്, ആരോഗ്യം പ്രാപിച്ച്, ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ സുഖ സൗകര്യങ്ങളും പ്രാപിച്ച്, തടിച്ചു വീർത്ത് കൊഴുത്ത് വയറും പെരുപ്പിച്ച് ജീവിക്കാനല്ല ദൈവം നമ്മെ വിളിച്ചത്.
അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുവാനത്രേ. ഹല്ലേലൂയ. അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി, അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി. കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്താ? എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകലുള്ളിടത്തോളം ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെളിച്ചമുള്ളിടത്തോളം. ഈ കുരുടന് വെളിച്ചമില്ല, അവന്റെ കണ്ണ് ഇരുട്ടാണ്, അവന്റെ കണ്ണ് കുരുടാണ്, അവൻ അന്ധനാണ്, ഒന്നും കാണുന്നില്ല. അവനിലേക്കൊരു വെളിച്ചം പകരണം. ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമായ ക്രിസ്തു ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് അനേകരുടെ ജീവിതത്തിൽ വെളിച്ചമുണ്ടാകുവാനാണ്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. എന്നാൽ ദൗർഭാഗ്യമെന്ന് പറയട്ടെ, അനേകരുടെ പ്രസംഗങ്ങൾ, അനേകരുടെ പ്രവൃത്തികൾ ഹല്ലേലൂയ മുൻപിൽ കടന്നു വരുന്നവരുടെ ഹൃദയത്തെ കുരുടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു, യേശു വന്നത് നിന്റെ കുരുട് മാറ്റാനാ, നിന്റെ അന്ധത മാറ്റാനാ. ഹല്ലേലൂയ. നിന്റെ ഹല്ലേലൂയ നിനക്ക് കേൾവി തരാനാ, നിന്റെ ഹൃദയത്തിന്റെ കണ്ണ് തുറക്കുവാനാ, നിനക്ക് സൗഖ്യം തരുവാനാ, നിന്നെ ബലപ്പെടുത്തുവാനാ. ഹല്ലേലൂയ. നിത്യതയ്ക്കായി നിന്നെ ഒരുക്കുവാനാ വന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം, ആഴമേറിയ സ്നേഹം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം. യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 4-ാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും, ശമറിയ സ്ത്രീയുമായി യേശു സംസാരിക്കുന്നു. യേശു ശമറിയയിലൂടെ കടന്നുപോയി. അവിടെ ശമറിയക്കാരും യഹൂദരും തമ്മിൽ യാതൊരു സമ്പർക്കവുമില്ല, സംസാരം പോലുമില്ല. തമ്മിൽ കണ്ടാൽ തിരിഞ്ഞു പോകും, ഭയങ്കര ശത്രുതയാ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ യഹൂദനായി ജനിച്ച യേശു ശമരിയ പട്ടണത്തിൽ ചെന്നു. അവിടെ 12 ശിഷ്യന്മാരും കൂടെയാ പോകുന്നത്. യേശുവിന് ദാഹിച്ചു, ഇതുപോലെ നല്ല പൊരിഞ്ഞ ചൂടുള്ള കാലം, യേശുവിന് ദാഹിച്ചൊരു കിണറിന്റെ അരികത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശമരിയക്കാരി സ്ത്രീ വരും. അവളുടെ പേരൊന്നും അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അവളോട് ചോദിച്ചു, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ചോദിച്ചു. അവൾ ഒത്തിരി കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു. അവർ തമ്മിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ ആ 4-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. യേശു ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അവളോട് പറയുമ്പോൾ അവളുടെ ഭൂതകാലത്തെക്കുറിച്ചും വർത്തമാനകാലത്തെക്കുറിച്ചും ഭാവി കാലത്തെക്കുറിച്ചും അവളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കർത്താവ് അവളോട് പറയുമ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി, ഇവൻ ഒരു പ്രവാചകനാണ്. അവളുടെ ജീവിതത്തിൽ നാനാവിധത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളാണ്, വലിയ വിഷയത്തിൽ അവൾ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവളാണ്. അപ്പോഴും അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യാശയുണ്ട്, ഞങ്ങളുടെ മശിഹ വരും. ഞാനാകുന്നു ആ മശിഹ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൾ സന്തോഷം കൊണ്ട് അവളുടെ തലയിൽ ഇതുവരെ കൊണ്ടു നടന്നിരുന്ന പാരമ്പര്യത്തിന്റെ കുടം അവൾ താഴെ ഇറക്കി വെച്ചു. അവൾ മശിഹായെ കണ്ടു, യേശുവിനെ കണ്ടു. ഹല്ലേലൂയ. അവൾ ഓടിച്ചെന്ന് തന്റെ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരോട് അത് പറയുവാൻ തുടങ്ങി, ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടു, മശിഹായെ കണ്ടു. ആ ഗ്രാമത്തിലുള്ളവരെല്ലാം ഓടി വന്നു യേശുവിനെ കാണുവാൻ. ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ശിഷ്യന്മാരെവിടെ പോയി? ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിന് ദാഹിച്ച് കിണറിന്റെ അരികിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ കൂടെ നടന്ന ശിഷ്യന്മാര് ഭക്ഷണം വാങ്ങുവാനായി അടുത്തുള്ള കടകൾ തേടിപ്പോയി. അടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ അവർ പോയി. സന്ധ്യയായപ്പോഴാണ് അവർ വരുന്നത്. അവർ വന്ന് യേശുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, ഗുരു, ഭക്ഷിച്ചാലും ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ നീ വെള്ളം ദാഹിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു, ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ആരും കൊടുത്തില്ല. ഇവന്മാർക്ക് വിശന്നപ്പോൾ അവർ ഭക്ഷണം തേടിപ്പോയി. യേശു ദാഹിച്ചിട്ടും വിശന്നിട്ടും അവിടെ ഇരുന്ന് എന്തിനാ ഇരുന്നത്? അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. അതാണ് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം, അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തികയ്ക്കുന്ന സ്നേഹം. യേശു അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം എനിക്ക് കഴിക്കുവാനുണ്ട്. നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം. അതെന്താണ്? ഇനി ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊണ്ട് കൊടുത്തോ? രഹസ്യമായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഭക്ഷണം കൊടുത്തോ? സ്തോത്രം. കർത്താവ് പറഞ്ഞു, അയച്ചവൻ, എന്നെ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കുന്നതാണ് എന്റെ ആഹാരം. സ്തോത്രം.
അത് കേട്ട കൂട്ടത്തിലിരുന്ന പത്രോസ് എഴുതി വെച്ചു, നിങ്ങളുടെ വിളിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പും ഉറപ്പാക്കണം. ഓ റിഖമന ശമന ഘടകരഗസ്തകരാജരാധര വൈഡമാന ഹംദൽ പ്രൗഢി. അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി നീ തികയ്ക്കാൻ നിന്നെ തന്നെ ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ ചില അത്ഭുത വിടുതലുകൾ നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ നടക്കുമെന്ന് ഇന്ന് പകൽ ഞാൻ ആത്മാവിൽ ദൂത് കൈമാറുകയാണ്. നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് അത് നീ കാണുമല്ലേ ലൂയ. അത് നിന്റെ ഭവനത്തിലാകാം, നിന്റെ ചുറ്റുപാടുകളിലാകാം, നീ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ആത്മിക കൂട്ടായ്മകളിലാകാം. അല്ലേ ലൂയ. നിന്റെ സുഹൃത്ത് മണ്ഡലങ്ങളിലാകാം, ഉപജീവന മേഖലകളിലാകാം. ആമേൻ ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിനൊന്നും അസാധ്യമല്ല. ദൈവത്തിന് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല. പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് വിടുതലുകൾ നടക്കുന്നില്ല എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾക്ക് മാറ്റം വരണം. വേർതിരിവിന്റെ ആ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളയണം. മൂടുപടം മാറണം. മൂടുപടം ഇട്ടിട്ടാ പലരും നോക്കുന്നത്. വചനം പറയുന്നു, മൂടുപടം കിടക്കുന്നു. യഹൂദന് യേശുവിനെ കാണാൻ കഴിയാത്തത് ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ മൂടുപടം കിടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷേ നമ്മുടെ പലരുടെയും ആത്മിക ജീവിതത്തിൽ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ പല മൂടുപടങ്ങളും കിടക്കുകയാണ്. പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മൂടുപടങ്ങൾ. ഞാൻ ഇന്ന സമൂഹത്തിൽ, ഞാൻ ഇന്ന ആളാണ്, ഞാൻ മാർത്തോമയാണ്, ഞാൻ കത്തോലിക്കനാണ്, ഞാൻ ഓർത്തഡോക്സ് ആണ്, ഞാൻ യാക്കോബയാണ്, ഞാൻ ഇന്നതാണ് അന്നതാണ്. ഒന്നുമില്ല. ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ എല്ലാം തുല്യരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നീ എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളതല്ല വിഷയം, നീ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ വന്നു എന്നുള്ളതാ വിഷയം. ഹല്ലേലൂയ. നീ ഏത് സമൂഹത്തിൽ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് എന്റെ യേശുവിന് വിഷയമേ അല്ല. സ്തോത്രം. നമ്മുടെ മനോഭാവങ്ങൾ മാറാത്തിടത്തോളം കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വരുന്ന കുരുടർക്ക് കാണാൻ കഴിയത്തില്ല. സ്തോത്രം. ശിഷ്യന്മാർ പലരും സുവിശേഷങ്ങളിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ശിഷ്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പലരെയും കൊണ്ടുവന്ന് സൗഖ്യമാക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല. കാരണം എന്താ? അവർക്കിടെ ഉള്ളിൽ ചില മനോഭാവങ്ങൾ കിടക്കുകയാ. അവിശ്വാസത്തിന്റെ മനോഭാവങ്ങൾ. ഞാനെങ്ങനെ ഇവനെ സൗഖ്യമാക്കും? കുഷ്ഠരോഗിയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ ഇങ്ങനത്തവനല്ലേ, അവൻ ഇന്ന സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വന്നതല്ലേ, ഞാൻ തൊടത്തില്ല, ഞാൻ കൈവയ്ക്കത്തില്ല. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ നടുച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളയാത്തിടത്തോളം കാലം അത് ഇടിഞ്ഞു പോകണമെങ്കിൽ നീ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കണം. കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം മാറിപ്പോകും. വചനം പറയുന്നു, ഹല്ലേലൂയ, നീ കർത്താവിങ്കിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ മൂടുപടം മാറിപ്പോകും. ഹല്ലേലൂയ. ഘടകമന. ഇവിടെ കർത്താവ് പറയും, നമുക്ക് വണങ്ങി വരാം. ഹല്ലേലൂയ. അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി പകലുള്ളിടത്തോളം നാം ചെയ്യണം. വെളിച്ചമുള്ളിടത്തോളം ദൈവം നാം ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. യേശുവിനെ ഹല്ലേലൂയ ഉയർത്തുക, യേശുവിനെ സാക്ഷിക്കുക. ഇതാണ് കർത്താവ് നാം ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം. അത് നാം ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് നാം ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇവിടെ കർത്താവ് എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു. ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത രാത്രി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. വടക്കേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ചാടിക്കേറി യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പരിതസ്ഥിതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിചയമില്ലാത്ത ഒരാളെ കണ്ടാൽ അവർ ഉടനെ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കും. അവർ അവന്റെ പേരിൽ കേസെടുക്കും, പിടിച്ച് ജയിലിലിടും. ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് മാത്രമല്ല, ലോകത്തിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇത് വർദ്ധിച്ചു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ പ്രതികൂലങ്ങളെല്ലാം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴും അവിടെയെല്ലാം ഹല്ലേലൂയ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം വർദ്ധിക്കുകയാണ്. ഉണർവിന്റെ കാറ്റ് ആഞ്ഞടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് കർത്താവിങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നത്.
കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? ഈ പ്രതികൂലം വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ ജനം കരയുന്നു, ജനം നെടുവേർപ്പെടുന്നു, ജനം നിലവിളിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ, ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നൊരു വിടുതൽ വരും? കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹല്ലേലൂയ ഒരു ഗ്രാമത്തിലെ ഒരു വിഷയം ഞാൻ കാണുവാനിടയായി. 100 കണക്കിന് ആളുകൾ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത് നിമിത്തം അവരെ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കി. അവർ പറയുകയാണ്, രാജ്യം വിട്ടുപൊക്കോണം, രാജ്യം വിട്ടുപൊക്കോണം. എവിടെ പോകും? എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് അവർ പറയുന്നത് രാജ്യം വിടണമെന്ന്? എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ പറയുന്നത് നമ്മളോട് ദേശം വിട്ടുപോകണമെന്ന്? കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഈ നാട്ടുകാരെയല്ല, നമ്മളിവിടെ പരദേശികളാണ്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ദേശം ഇതല്ല, നമ്മുടെ രാജ്യം സ്വർഗരാജ്യമാണ്, നമ്മുടെ രാജ്യം ദൈവരാജ്യമാണ്. ഈ ലോക രാജ്യമല്ല. ഈ ലോക രാജ്യങ്ങളൊക്കെ അസ്തമിച്ചു പോകും. ഈ ലോക സ്നേഹമെല്ലാം അസ്തമിച്ചു പോകും. നിലനിൽക്കുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ, അത് യേശുവിന്റെ സ്നേഹം മാത്രമാണ്. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം അസ്തമിക്കാത്ത രാജ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ രാജ്യം ഹല്ലേലൂയ അസ്തമിക്കാത്തത്, പതനമില്ലാത്തത്, അന്തമില്ലാത്തത്, അവസാനമില്ലാത്തത്, എന്നും നിലനിൽക്കുന്നത്, നിത്യസമാധാനം തരുന്ന രാജ്യം, നിത്യ സന്തോഷം തരുന്ന രാജ്യം, നിത്യ സ്നേഹം തരുന്ന രാജ്യം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത്, പകലുള്ളിടത്തോളം, വെളിച്ചമുള്ളിടത്തോളം, നിന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് വസിക്കുന്ന കാലത്തോളം, നിന്റെ ഉള്ളിൽ കർത്താവ് ജീവിക്കുന്നിടത്തോളം നീ ബാലിലെ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ. വെളിച്ചം ഉള്ളിടത്തോളം ഹല്ലേലൂയ വെളിച്ചത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. ഏത് ഉദ്ദേശത്തിനാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചതെന്ന് നാം ആദ്യം തിരിച്ചറിയണം. ഹല്ലേലൂയ. അത് ചിലപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുരുടന്മാരെ കാഴ്ച കൊടുക്കാനായിരിക്കാം, ചില മുടന്തരെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാനായിരിക്കാം, ആർക്കെങ്കിലും ഹല്ലേലൂയ ഒരാൾക്ക് കൈ കൊടുക്കുവാനായിരിക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. എന്തു തന്നെ ആയിരുന്നാലും കർത്താവ് അവർ വിളിച്ച പ്രവൃത്തി, കർത്താവ് അയച്ചത് ഏത് ഉദ്ദേശത്തോടെ അത് നാം ചെയ്യണം. ഹല്ലേലൂയ, സ്തോത്രം. കർത്താവ് പറയാണ്, ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു. കർത്താവ് ഈ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഈ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ വെളിച്ചമാകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം മാറിപ്പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ടെന്നാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞതിനർത്ഥം. അതിന്റെ മുമ്പത്തെ വാക്യത്തിൽ അതാണ്, ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചു കൂടാത്ത ഒരു രാത്രി വരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ വെളിച്ചം മാറിപ്പോകുമ്പോൾ ഒരു രാത്രി വരും, ആർക്കും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു രാത്രി, ഭയപ്പെടുത്തുന്ന രാത്രികൾ കടന്നു വരും. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം, ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അവൻ നിലത്ത് തുപ്പി, നിലത്ത് തറയിൽ മണ്ണിൽ തുപ്പി. ആ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ഒരൽപ്പം ചേറുണ്ടാക്കി, ചെളിയുണ്ടാക്കി, ഈ ജന്മനാ കുരുടനായിരുന്നവന്റെ കണ്ണിൽ പൂശി. എന്നിട്ട് അവനോട് പറഞ്ഞു, നീ ശീലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകുക. ശീലോഹാം എന്ന വാക്കിനർത്ഥം അയക്കപ്പെട്ടവൻ. അവനെ അവിടേക്ക് അയക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. അവനെ ഹല്ലേലൂയ അങ്ങോട്ട് അയക്കുകയാണ്. നീ അവിടെ പോയി നിന്റെ മുഖം കഴുകി, കണ്ണ് നല്ലപോലെ കഴുകിയിട്ട് വരിക. എന്താ യേശു അങ്ങനെ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തത്? യേശുവിനെ കണ്ണിലൊന്ന് കൈവച്ചാൽ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാക്ക് കൽപ്പിച്ചാൽ പോരെ? ഹല്ലേലൂയ. എന്റെ പ്രിയരെ, നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്ന് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാവരെയും കർത്താവ് തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയില്ല. ചിലരൊക്കെ കർത്താവിനെ വന്നു തൊട്ട് സൗഖ്യമായി. ചിലരോട് കർത്താവ് കൽപ്പിച്ചു, അവിടെ സൗഖ്യമായി. ചിലരോട് പറഞ്ഞു നീ വിശ്വാസത്തോടെ പോകാൻ പറഞ്ഞു, പോകുന്ന വഴിയിൽ അവർ സൗഖ്യമായി.
നിന്റെ മനോഭാവം എന്താണോ അതളന്നാണ് ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതളന്നാ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ മനോഭാവം, നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ദൈവം അളക്കുന്നു. നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവം അളക്കുന്നു. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന രീതികളിലൊന്നുമല്ല ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. നമ്മുടെ ചിന്തകളും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയും രണ്ടും രണ്ട് വഴിയാ. സ്തോത്രം. അത് രണ്ടും രണ്ട് വഴിയാ. ഹല്ലേലൂയ. അതുകൊണ്ടാണ് വചനം ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്. യേശുപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്കറിയാവുന്ന വചനമാണ്, നിങ്ങളുടെ വഴികൾ അല്ല എന്റെ വഴികൾ, നിങ്ങളുടെ വിചാരങ്ങൾ അല്ല എന്റെ വിചാരങ്ങൾ. സ്തോത്രം. കണ്ടോ, എന്നെയും നിന്നെയും കുറിച്ച് ദൈവത്തിനുള്ള വിചാരം മറ്റൊന്ന. സ്തോത്രം. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഈ നിമിഷം എന്റെ കാര്യത്തിന് പരിഹാരം വരണം. അങ്ങനെയല്ല. ഈ നിമിഷമല്ല, ഈ നിമിഷം സംഭവിക്കുന്നുണ്ടാകാം, ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയല്ല. ചില കാര്യങ്ങളിൽ കർത്താവ് ചില സസ്പെൻസ് വെച്ചിരിക്കുക. ചില സീക്രട്ട്നെസ് ഉണ്ട് അതിനകത്ത്, നീ അറിയാതെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് കർത്താവിനോടുള്ള അനുസരണം എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ അളക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക. കർത്താവിനോട് നമുക്ക് അനുസരണമുണ്ടോ? കർത്താവിന്റെ സ്നേഹം നാം ശരിയായ നിലയിൽ അനുഭവിച്ചറിയുന്നവരാണോ? കർത്താവ് നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് വാതോരാതെ നമ്മൾ പറയുമ്പോഴും നാം കർത്താവിനെ ഹല്ലേലൂയ അതുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ? സ്തോത്രം. പിന്മാറിപ്പോയ പത്രോസിനോട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം 1 അധ്യായത്തില് പത്രോസ് മീൻ പിടിക്കാൻ പോയി. നമുക്ക് ആ കഥകളൊക്കെ അറിയാം. പത്രോസിന്റെ അടുത്ത് കടൽക്കരയിൽ, തിബരിയാസ് കടൽക്കരയിൽ വന്ന് യേശു അവരെ വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കാണ്, കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടുവാൻ വല്ലതുമുണ്ടോ? അവർ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിയാണെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ല, ഒരു പരല് പോലും ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയില്ല. എന്നാൽ പടകിന്റെ വലതുഭാഗത്ത് വല വീശുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവരനുസരിച്ചു. അവർക്ക് വല കിട്ടി. 183 വലിയ മത്സ്യങ്ങളെ കിട്ടി. എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറയാണ്, നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പിടിച്ചതിൽ ചിലതിൽ കൊണ്ടുവരിക. ഇപ്പോൾ പിടിച്ചതിനെയാണ് കർത്താവിന് വേണ്ടത്, ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതല്ല. ഇപ്പൊ പിടിച്ച ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളത് വേണം. നിന്റെ സ്തോത്രം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം. നീ ഒരു ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫ്രഷ്നെസ് ഉണ്ടാകണം. ഹല്ലേലൂയ. നീ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ വന്നാൽ അതിൽ ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇന്നലകളിൽ ആരാധിച്ചു, അത് ചെയ്തു, ഇത് ചെയ്തെന്നുള്ളതൊന്നും എന്റെ കർത്താവിന് വേണ്ട. ഇന്ന് നീ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ശബാല ഘടകമന വൈഡവാര ഹംദൻ പ്രൗഢി. ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് വേണ്ടത്. ഇപ്പൊ പിടിച്ചത് കൊണ്ടുവാ. അവർ ഭക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പത്രോസിനെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ബറിയോന ശിമോനെ, നീ ഇവരെക്കാൾ അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവോ? 3 പ്രാവശ്യം കർത്താവ് ചോദിച്ചു. 2 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു, കർത്താവെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു. 3-മതും ചോദിച്ചപ്പോൾ ആകെ പെട്ടുപോയി പുള്ളി. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ പറയുകയാണ്, കർത്താവെ എല്ലാം നീ അറിയുന്നു, ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നീ അറിയുന്നു. അതേ പ്രിയരെ, നാം കർത്താവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് കർത്താവിനറിയണം. അത് കർത്താവിനറിയാം. ഹല്ലേലൂയ. അവിടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിളി നീ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. എന്നിട്ട് പറയുകയാണ്, എന്റെ ആടുകളെ മേയ്ക്കുക. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം ഒരു ദൗത്യം അവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. കർത്താവ് ഒരു ദൗത്യം ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അവനെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. രക്തത്താൽ ജയം, രക്തത്താൽ ജയം. നിന്റെ കുരുട് മാറ്റിയെങ്കിൽ, നിന്റെ അന്ധത മാറ്റിയെങ്കിൽ, നിനക്ക് കേൾവി കർത്താവ് തന്നെങ്കിൽ, നിന്റെ മുടന്ത് കർത്താവ് സാലിലെ സൗഖ്യമാക്കിയെങ്കിൽ,
ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകളിൽ കർത്താവ് നിന്നെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നിന്നെ വിടുവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു അത്ഭുത പ്രവൃത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. വെളിച്ചമുള്ളിടത്തോളം, പകലുള്ളിടത്തോളം, കർത്താവ് നിന്റെ ആലയിൽ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നിടത്തോളം നീ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്യണം. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒന്നും വേണ്ട. കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ശിഷ്യന്മാരായിട്ടാണ്. ശിഷ്യത്വമാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകർന്നിരിക്കുന്നത്. സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യരാക്കിക്കൊള്ളുവിൻ എന്നുള്ള ആ ശ്രേഷ്ഠമായ കൽപ്പനയാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. ശിഷ്യത്വം. ഗുരു എന്താണോ പറയുന്നത്, ഗുരു എന്താണോ കൽപ്പിക്കുന്നത്, അതാണ് ഒരു ശിഷ്യൻ ചെയ്യേണ്ടത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ കർത്താവ് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും പോയി ബിരിയാണി വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവാ, ഫ്രൈഡ് റൈസ് ചിക്കനൊക്കെ മേടിച്ചോണ്ട് വാ, ഞാനൊന്ന് കഴിച്ച് ബലപ്പെടട്ടെ, എനിക്ക് നല്ലത് കഴിക്കാൻ ആഗ്രഹം തോന്നുന്നു എന്നൊന്നും എന്റെ യേശു കർത്താവ് കൂടെ നടന്ന ഒരുത്തനോടും പറഞ്ഞില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു പുള്ളി പറയുന്ന കേട്ടു, എനിക്കൊരു വണ്ടി ഉണ്ട്, അതൊന്ന് വിൽക്കണം, വിറ്റാൽ നല്ലൊരു തുക കിട്ടും, എനിക്ക് വേറൊരു വാഹനം കൂടി വാങ്ങിക്കണം, അപ്പൊ ഇത് വിറ്റിട്ട് കിട്ടുന്ന കാശ് കൊണ്ട് അത് തികയൂല, ഒരു 18 ലക്ഷം രൂപ കൂടി എനിക്ക് വേണം, അത് നിങ്ങൾ തരണം. എടാ ഭോഷത്വം പിടിച്ചവനെ, എടാ ദുരാത്മാവ് പിടിച്ചവനെ, നിന്റെ കൺമുമ്പിൽ വരുന്ന പാവപ്പെട്ടവന്റെ ഹല്ലേലൂയ അവനെ കീറി മുറിക്കുന്നതല്ല സുവിശേഷം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവം നിനക്ക് തന്നത് സൗജന്യമായി കൊടുക്കുവാനാ എന്റെ യേശു പഠിപ്പിച്ചത്. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. അന്ധരായി പോയിവർ ഇന്നലകളിൽ ദൈവം ചെയ്ത പ്രവൃത്തികളെയൊക്കെ അവർ മറന്നുപോയി. ദുരാത്മാവ് പിടിച്ചു നടക്കുക. ഇവരൊക്കെ വെളിച്ചം നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഇവർക്ക് പ്രസംഗിക്കാൻ പ്രസംഗ വിഷയങ്ങളില്ല. ദൈവം അവരോട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. സ്തോത്രം. ദൈവം അവരോട് ഇടപെടുന്നില്ല. അവർ ജനത്തെ വഷളത്വത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുന്നു. ജനങ്ങൾക്ക് കർണരസമാകുമാറി കിളവിക്കഥകളെ പെരുക്കിക്കൊടുക്കുന്നു. ഭോഷത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്, വിഡ്ഢിത്വത്തിന്റെ ആത്മാവ്, ഹല്ലേലൂയ, ലോകമോഹത്തിന്റെ ആത്മാവ്. എന്റെ യേശു ഒരുത്തനോടും പറഞ്ഞില്ല, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവരണമെന്ന്. ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ അറിയാത്ത ഒരു ആഹാരം എനിക്ക് ഭക്ഷിക്കുവാനുണ്ട്. എന്നെ അയച്ചവന്റെ വേല തികയ്ക്കുന്നതത്രേ എന്റെ ആഹാരമെന്ന് ഹല്ലേലൂയ പറഞ്ഞവൻ, പ്രസംഗിച്ചവൻ. ഹല്ലേലൂയ. താൻ എന്താണോ പ്രസംഗിച്ചത് അത് പ്രവർത്തിച്ചവൻ, അതാണ് എന്റെ യേശു. ഹല്ലേലൂയ. ഉടബാര ഹടകമന ഹംധര വൈഡമന ശബ്ദൽ പ്രൗഢി. എന്റെ യേശു ഭിക്ഷ മേടിക്കുന്നവനല്ലായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഹല്ലേലൂയ. സഞ്ചരിക്കാൻ ഒരു വാഹനം പോലും ഇല്ലാതിരുന്നവൻ, ആരുടെയോ ഒരു കഴുതയെ കെട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് തൽക്കാലത്തേക്ക് പറഞ്ഞു അവനെ അഴിച്ചു കൊണ്ടുവരിക. ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഇതിന് കർത്താവിനെ കൊണ്ട് ഇതിന് ആവശ്യമുണ്ട്. കിടക്കാൻ ഒരു കിടപ്പിടമില്ലാതിരുന്ന കർത്താവ്. സുവിശേഷങ്ങൾ 4 പഠിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് ഭൂരിഭാഗം സമയങ്ങളിലും കർത്താവ് രാത്രികാലം പാർത്തിരുന്നത് മലകളുടെ മുകളിലായിരുന്നു. ഏതൊക്കെയോ മലയുടെ മുകളിലായിരുന്നു. താൻ ഒറ്റയ്ക്കായിരുന്നു. ശിഷ്യന്മാരെയും ജനക്കൂട്ടത്തെ എല്ലാ അക്കരയ്ക്കും അവിടെ ഇവിടേക്കെല്ലാം പറഞ്ഞയച്ചിട്ട് എന്റെ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് മലയിൽ കയറിപ്പോയി. എന്തിനാ കയറിപ്പോയത്? ഇറങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നവർക്ക് ബലം കൊടുക്കുവാൻ, ചില പുതിയത് പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ, അവരെ ശക്തീകരിക്കുവാൻ, അവർക്ക് ആവശ്യമായ കൃപ പകർന്നു കൊടുക്കുവാൻ. ഹല്ലേലൂയ.
സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. രക്തത്താൽ ജയം, രക്തത്താൽ ജയം, രക്തത്താൽ ജയം. ഡബാര ശംധല വൈഡവന അർത്ഥ പ്രൗഢവന ഘടക ലഗസ്തകരെ ചേരി ഹംദൽ പ്രൗഢി. അല്ലാതെ 18 ലക്ഷം രൂപ വേണം നിങ്ങൾ തരണമെന്ന് പറയുന്നവനല്ല എന്റെ യേശു. 100 വെച്ചാൽ 110 കിട്ടുമെന്ന് പറയുന്നവനല്ല എന്റെ യേശു. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പസ്തോലന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു. സഭകൾ തോറും നടന്ന് അപ്പസ്തോലന്മാർ സഭയോട് പറഞ്ഞത്, അവരെ പഠിപ്പിച്ചത്, നിങ്ങൾ ഹല്ലേലൂയ അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ കിടക്കണം, നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണം എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചത്. ഹല്ലേലൂയ. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പസ്തോല പ്രവൃത്തി എടുത്തു വെച്ച് വായിക്കേ. ഹല്ലേലൂയ. ശവാന ഘടകവന. ഹല്ലേലൂയ. അനേക കഷ്ടങ്ങളിലൂടെ നാം കടക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. സുവിശേഷ നിമിത്തം, ദൈവവചന നിമിത്തം, ദൈവരാജ്യം നിമിത്തം നാം നേരിടേണ്ടുന്ന ഏതൊരു കഷ്ടത്തെയും നേരിടുവാൻ നാം തയ്യാറായാൽ, അല്ലെ അയച്ചവന്റെ വേല തികപ്പാൻ, ഹല്ലേലൂയ അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി തികപ്പാൻ നാം തയ്യാറാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന സകല പ്രതികൂലത്തിന്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവം താൻ സ്വയം ഇറങ്ങി വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തെടുക്കും. ഒരു മോശെ അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിറങ്ങിച്ചെന്നത് കൊണ്ടാ ചെങ്കടൽ മധ്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ അത്ഭുത പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെട്ടത്. ഒരു മോശെ ദൈവത്തിൽ അപൂർവമായി ആശ്രയിച്ച് തന്റെ ജനത്തിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങിച്ചെന്നത് കൊണ്ടാ മരുഭൂമിയിൽ ദൈവം അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു യോശുവ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിലനിന്നത് കൊണ്ടാ യോർദാന്റെ മധ്യത്തിലും ദൈവം അത്ഭുത പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തത്. ഹല്ലേലൂയ. എവിടെയെല്ലാം പ്രതികൂലങ്ങൾ വന്നു, എവിടെയെല്ലാം എതിരുകൾ കടന്നു വന്നു, അവിടെയെല്ലാം ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ദൈവദാസന്മാരെ ഓർത്ത്, ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷിക്തന്മാരെ ഓർത്ത്, ദൈവം തന്റെ ജനത്തെ ഓർത്ത് ദൈവം അത്ഭുത വിടുതലുകൾ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. ദൈവം ആരുടെയും കടക്കാരനല്ല. വചനം പറയുന്നു, അവൻ ആർക്കും കടക്കാരനല്ല. അവൻ ആർക്കും അവൻ ആർക്കും കടം കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് കടം തന്നില്ല, കൊടുത്തത് കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നവനല്ല എന്റെ കർത്താവ്. സ്തോത്രം. ദൈവത്തിന് മഹത്വം, ദൈവത്തിന് മഹത്വം, യേശുവിന് മഹത്വം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ഇവിടെ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം, സ്തോത്രം. ഈ മനുഷ്യനെ ഹല്ലേലൂയ തുപ്പൽ കൊണ്ട് ചേറുണ്ടാക്കി, നിലത്ത് തുപ്പി മണ്ണിൽ നിന്ന് ചേറുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടിയിട്ട് പറയുക, നീ ശിലോഹാം കുളത്തിൽ പോയി കഴുകുക. കണ്ണ് കാണാത്തവൻ എങ്ങനെ ശിലോഹാം കുളത്തിൽ പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്, കർത്താവ് ആ ചേറുണ്ടാക്കി അവന്റെ കണ്ണിൽ പുരട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അവൻ സൗഖ്യമായി. പക്ഷെ അത് അവന് പ്രാക്ടിക്കലി കാണണമെങ്കിൽ അവൻ ആ കുളത്തിൽ പോയി കഴുകിയിട്ട് വരണം. അപ്പൊ ഇവിടെ അനുസരണം ആവശ്യമാണ്. അനുസരണം ആവശ്യമാണ്. ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ കർത്താവ് പറയുന്നത് അനുസരിക്കുവാൻ നീ ബാധ്യസ്ഥനാകണം, ബാധ്യസ്ഥയാകണം. ഹല്ലേലൂയ. ഇതെന്ത് പണിയാന്നും പറഞ്ഞ് അവൻ മണ്ണ് ചെളി തൂത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പോയില്ല. കർത്താവ് പറഞ്ഞത് അവൻ പോയി അത് ചെയ്തു. ഹല്ലേലൂയ. ശിലോഹാം എന്ന കുളത്തിൽ പോയി കഴുകി കണ്ണ് കാണുന്നവനായി മടങ്ങി കർത്താവിന്റെ അരികിൽ വന്നു. കാണുന്നവനായി മടങ്ങി വന്നു. അപ്പോ ദൈവം നിനക്ക് സൗഖ്യം തന്നത്, ദൈവം നിനക്ക് കാഴ്ച തന്നത് യേശുവിന്റെ അരികിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാനാ. ഇന്ന് പകൽ ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കാം. കണ്ണിൽ നിന്ന് കാഴ്ച പ്രാപിച്ചവൻ, ചെവി കൊണ്ട് കേൾവി പ്രാപിച്ചവൻ, ദൈവിക പ്രവൃത്തികൾ കണ്ടവർ, ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തിന്റെ മഹത്വം അനുഭവിച്ചവർ, ഹല്ലേലൂയ വിടുതലുകൾ പ്രാപിച്ചവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം. ആ കൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ദൈവജനം, ദൈവസഭ, ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാവരും ദൈവസന്നിധിയിലേക്കൊന്ന് മടങ്ങി വരണം. ഉണർവിന്റെ കാറ്റുകൾ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. വടക്കേ ഇന്ത്യയുടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഗ്രാമങ്ങളിലും വലിയ ഉണർവുകളാണ് നടക്കുന്നത്. വലിയ ഉണർവുകളാണ് നടക്കുന്നത്. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കർത്താവിലേക്ക് ആദായപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക. പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാറ്റുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. ആലയിൽ വീടുകൾ കയറിയാണ് ഓരോരുത്തരെ ഉപദ്രവിക്കുന്നത്. വീട്ടുപ്രാർത്ഥന പോലും നടത്താൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും നിയമങ്ങൾ കഠിനമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ കരയുന്ന
ഹല്ലേലൂയ, നിലവിളിക്കുന്നവന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നാഥനുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, നിലവിളിക്കുന്നവന് വേണ്ടി അവന്റെ നിലവിളി ഞാൻ കണ്ടു കണ്ടു കേട്ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം ഹല്ലേലൂയ ഇന്ന് ഭാരതത്തിൽ ഉടനീളം മുഴങ്ങുന്നുണ്ട്. ആ ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്ന ദൈവമക്കളായി മാറുവാൻ, ശബ്ദത്തെ കേൾക്കുന്നവരായി മാറുവാൻ ഇന്ന് പകൽ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ ഓരോ പ്രാർത്ഥനയിലും നമ്മുടെ ഭാരതത്തെ ഓർത്ത്, രാജ്യത്തെ ഓർത്ത് നാം പ്രാർത്ഥിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. വലിയ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് രാജ്യം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സാമ്പത്തികമായ വലിയ തകർച്ചയിലേക്ക് രാജ്യം പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഹല്ലേലൂയ. വരും നാളുകളിൽ ഹല്ലേലൂയ സാമ്പത്തികമായി പാപ്പരാകുന്ന വിധത്തിലേക്ക് രാജ്യം തകർച്ചയുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉപജീവന മേഖലകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. സ്തോത്രം. ജീവിപ്പാനുള്ള ജീവിപ്പാൻ ആവശ്യമായിരിക്കുന്ന, അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്ന സകല കാര്യങ്ങൾക്കും മുടക്കം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം, കരയുന്നവന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമുക്കുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ കരയുന്നവന്റെ കണ്ണുനീർ തുടപ്പാനും നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ഹല്ലേലൂയ. അയച്ചവന്റെ വേല തികയ്ക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ഹല്ലേലൂയ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ. ദൈവകരത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. ആ പിറവിയിൽ കുരുടനായവൻ ഹല്ലേലൂയ അവനെ കണ്ട് കർത്താവ് മനസ്സറിഞ്ഞ് അവന്റെ കണ്ണിൽ ചേറ് ഉണ്ടാക്കി പുരട്ടി അവരോട് പറഞ്ഞു, നീ ഹല്ലേലൂയ പോയി കഴുകുക. പകലുള്ളിടത്തോളം അയച്ചവന്റെ പ്രവൃത്തി തികയ്ക്കും. ആർക്കും പ്രവർത്തിച്ചുകൂടാത്ത രാത്രി വരുന്നു. വലിയ പ്രതികൂലങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നു. ലോകം അതിന്റെ വലിയ പ്രതികൂലത്തിലായിരിക്കുന്നു. യുദ്ധങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു. ആർക്കും എങ്ങും പോയി രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിലേക്ക് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങൾ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കർത്താവ്, എന്നെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ, നിന്റെ അരികിലേക്ക് എന്നെ ഒന്ന് മടക്കി വരുത്തണമേ. ആ കുരുടൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ച് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നതുപോലെ എന്നെയും മടക്കി വരുത്തണമേ എന്ന് ഇന്ന് പകൽ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം, പ്രാർത്ഥിക്കാം. കരുണയുള്ള കർത്താവ്, ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ, നല്ല സമയത്തിനായി സ്തോത്രം. ഇതുവരെ നിന്റെ സന്നിധി ഞങ്ങൾക്കായിരിക്കുന്ന നല്ല കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം. ഹല്ലേലൂയ. മാറ്റമില്ലാത്ത വചനം അതങ്ങനെ തന്നെ ഘോഷിപ്പാൻ എളിവനെ നീ സഹായിച്ചതിനായി സ്തോത്രം. ഇന്ന് പകൽ കർത്താവ് ലൈവിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച, മേലാൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർ സ്തോത്രം. അവരുടെ കുടുംബങ്ങള്, അവരുടെ ഉപജീവന മേഖലകള്, അവരുടെ ശുശ്രൂഷ മേഖലകൾ, അവരുടെ കാലയിൽ തലമുറകൾ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ കൃപ എന്റെ ജനത്തിന്റെ മേൽ പകരണമേ. ആത്മികമായി, ശാരീരിക, മാനസിക, ഭൗതിക, സാമ്പത്തിക മേഖലകളെല്ലാം ദൈവം തുറന്ന് മാനിക്കണമേ. അങ്ങയുടെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തണമേ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവേ, അപ്രവിൽ കുരുടനായവന്റെ കണ്ണ് തുറന്ന് അവൻ കാഴ്ച പ്രാപിച്ചവനെ പോലെ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് മടങ്ങി വന്നെന്ന് വായിക്കുന്നത് പോലെ കർത്താവ് നിന്റെ ജനം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ വെളിച്ചം പ്രാപിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ കൃപയിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ സ്വർഗം അവിടുന്ന് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. കരത്തിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നു. ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ ദൈവത്തിന് സകല മഹത്വം അർപ്പിക്കുന്നു. എന്നെ കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കാനും ഗ്രഹിക്കും. ആ അത്ഭുത മന്ത്രിയുടെ കാര്യങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കും. സകല മഹത്വവും പുകഴ്ചയും അങ്ങേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു, കേൾക്കണം പ്രിയ പിതാവേ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപ, ആശ്വസിപ്പിച്ച് വഴി നടത്തുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹവാസം കൂട്ടായ്മേ നമ്മോർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച സമസ്ത വിഷയങ്ങളോടും ഭൂലോകമ്പാടുമുള്ള എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരോടും കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ മേഘപ്രത്യക്ഷത വരെ ഇപ്പോഴെപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ, ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് മുഖാന്തരം നമുക്ക് ജയം തന്ന ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയേറ്റാം. ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ, ഹല്ലേലൂയ. ആമേൻ. കർത്താവേ വരണമേ. ആമേൻ, ആമേൻ. കർത്താവ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു, ഗോഡ് ബ്ലസ് യു.